الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود تكبراتشو وندموش هتوش بروغراماتشن تكتاتاوش زاريب الله سبحانه وتعالى فقاد من ملكته من أخطاء المصلين يميلون بالفو يعينون كريون النيالن مالتنا نواصل حديثنا الذي بدأناه في الدرس الماض باسالفنو تمرتاچن يجمرنون زاري من قتلالن عن أخطاء بعض المصلين مالت يتوسنوا سوّج سيسجدو بصلاة مكاكل يميفصموتن سهتات النيالن مالتنا فمن تلك الأخطاء ترك التزين للصلاة كزي سهتات مكاكل لصلاة على مزجاجات على مواب تزجاجيتو لمسجد على موطعته مالنو فبعض الناس يحضرون إلى الصلاة يتوسنوا سوّجكو لصلاة متعلو خاصة صلاة الفجر بملابس النوم እንደዚሁም የመኝታ ልብሳቸውን ለብሰው ወደ መስጂድ ይመጣሉ ማለት ነው ወይም ደግሞ አው መላቢስን ረዲአ በጣም የወረደ የሆነ ልብስ ለብሰው ይመጣሉ ወደ መስጂድ ማለት ነው لا يلبسونها في مكان عملهم في مكان عملهم በስራ ቦታቸው ሲሄዱ የማይለብሱት የሆነ ልብስ ወደ መስጂድ ሲመጡ ወደ አላህ ቤት ሲመጡ ያንን ለብሰው ይመጣሉ ማለት ነው ይህ ደግሞ ትልቅ ስህተት ነው ማለት ነው የተለያየ ሙናሰባ ራሱ አስበው ቢሄዱ ያንን ለብሰውት አይሄዱም ማለት ነው وقد قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بتكبروا قالوا يالا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الله ወደ መስጂድ በሄዳችሁበት ጊዜ ተውባችሁና አምሮባችሁ መሄድ ያለባችሁ ብሎ እየተናገረ ነገር ግን ሰዎች የተወሰኑ አካላቶች ወደ መስጂድ ሲሄዱ የመኝታ ልብሳቸውንና የወረደ ልብሳቸውን ለብሰው የሚሄዱት ስህተት ነው ትልቅ ስህተት ነው ማለት ነው ሌላው ምንድነው ومن الاخطاء ከስህተቶቹ መካከል እኮ الاستناد الى جدار او عمود اثناء القيام ማለት ወደ ግርግዳ ወይም ደግሞ አሙድ ካለ ወደ አሙድ ተገድፎ መቆም ማለት ነው في صلاه الفريضه فرض صلاه ሲሰግድ ተገድፎ ኢህራም ማድረግ ማለት ነው من غير عذر የምንም አይነት ዑذር ሳይኖረው ተደግፎ የሚሰግድ ማለት ነው وهذا مبطل للصلاه ሶላትን ያበላሻል ማለት ነው ወደ ሆነ ነገር ላይ ተደግፎ መቆም ሶላትን ያበላሻል ማለት ነው وذلك لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة መሆኑን አይተናል የመጀመሪያው أركان الصلاة قيام مع القدرة የሚችል የሆነ ሰው ቁሞ መስገድ ስለሆነ ወደ አሙድ ወይም ወደ ግርግዳዎች ተደግፎ መስገድ ሶላትን ያበላሻል ይህንም ብዙ ሰዎች የሚፈጽሙት ስህተት ነው ማለት ነው ومن الأخطاء እንደዚሁም ደግሞ ከስህተቶቹ መካከል رفع البصر إلى السماء ወደ ሰማይ እኮ አይንን ቀጥ አድርጎ ማየት أثناء الصلاة የሶላት እየሰገደ ሰውየው ሶላት ውስጥ ሆኖ አይኑን ወደ ላይ ማንሳት ማለት ነው وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኮ ይሄንን ከልክለዋል ማለት ነው فعن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بلوالي لالو أنس بن مالك ما بالو أقوام سوّج من مالتاتشو نو يرفعون أبصارهم عيناتشون يميانسوا إلى السماء في صلاتهم كصلاتنا عيناتشون ود سماء يميانسوا سوّج من مالتاتشو نو قالوا نبي عليه الصلاة والسلام فاشتد قوله في ذلك በጣም ይሄንን አበርተው ተናገሩና حتى قال لينتهين ይከለከሉ ከሆን ይከልከሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም عن ذلك او لا تخطفن ابصارهم
ወይም አይናቸው በዛው ትሄዳለች በማለት በጣም ከበድ አድርገው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል ማለት ነው። ረዋሁል ቡኻሪ። እና አይንን ሶላት ላይ ሆኖ ወደ ላይ ወደ ሰማይ ማንሳትና ማንጋጠጥ እንደዚሁም ከስህተቶቹ መካከል ነው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ومن الأخطاء قول بعض المصلين عند قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين ማለት ከስህተቶቹ መካከል ከኋላ ከኢማሙ ኋላ ተከትሎ የሚሰግደው አካል ኢማሙ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን የሚለውን ሲቀራ ምን ይላሉ? استعنا بالله በአላህ ታግዘናል ይላሉ ማለት ነው። ይህ ደግሞ وهذا مخالف للسنة ይህ ሱናን የኸለፈና ቢድዓ የሆነ ፈጠራ የተፈጠረ ነውና አይቻልም ማለት ነው። ይህንን وعده الإمام النووي رحمه الله تعالى من البدع ከቢድዓ አንድኛው አካል ነው ብለው ዘግበውታል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ومن الأخطاء ከስህተቶቹ መካከል ደግሞ رفع المأموم صوته بالقرآن والأذكار መእሙሙ ከኋላ ቆሞ ቅራአት ሲቀራ ቁርአንን ሲቀራ ፋቲሃን ሲቀራ እንዲሁም ደግሞ አዝካሮችን ሲል ማለት ነው። በሶላት ውስጥ የሚደረጉ አዝካሮችን በሚልበት ሰዓት ድምጹን ማንሳት ማለት ነው። في صلاة الفريضة فرض صلاة እየሰገደ ማለት ነው። ምንድነው? فيشوش على من بجانبه من المصلين ከሰጋጆች ከጎኑ ያሉትን ይሸውሻል ማለት ነው። የሚቀሩትን አያውቁትም፣ የሚሉትን አያውቁትም። ስለዚህ ቅራአትም ላይ ሆነ አዝካር ሩኩዕም ላይ ሆነ ሱጁድ ላይ እንደዚሁም ደግሞ በይነ ሰጀዳ በሚደረጉ አዝካሮች ላይ ድምጽ ማንሳት ማለት ነው። وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه ምን ይላሉ? ማንኛችሁም እኮ ሶላት ላይ ሲሆን እኮ ጌታው ጋራ ነው የሚሾካሾከው ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ምስጥር የሚነጋገረው ጌታው ጋር ነው ይላሉ። فلا ترفعوا أصواتكم بالقرآن በቁርአን እኮ ድምጻችሁን ከፍ አታድርጉ እንደሁም ደግሞ ሰጋጆችንም ታስቸግራላችሁ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። صححه الألباني ኢማሙ الألباني ይህን صحيح ነው ይሉታል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ من الأخطاء ከስህተቶቹ መካከል عدم تأمين بعض المأمومين مع الإمام ማለት ኢማሙ አሚን ሲል ፋቲሃን ጨርሶ አሚን ሲል አብሮ አሚን አለ ማለት ይህ ስህተት ነው ማለት ነው። وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ይላሉ اذا امن الامام ኢማሙ እኮ አሚን ያለ ጊዜ فامنوا آمين بلاچو بلو ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه የሱ ተእሚን የመላእክታው ተእሚን ጋር የገጠመችለት ሰው ያለፉ ወንጀሎች ሁሉ ይማሩለታል ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። وقال ابن شهاب እኮ ይላሉ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه البخاري آمين ይሉ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ኢማም አሚን ሲል አሚን ማለት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ትልቅ ፈضል ትልቅ ትሩፋት እንዳያመልጠን ነው። ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠነ ትሩፋት ነውና ይሄ ትሩፋት እንዳያመልጠን የመላእክታ ተእሚን ጋራ ከገጠመልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳለፍነውን ወንጀላችንን ይምረናል ነው። በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።